हाय पिला माने चैनल को स्वागत। आज आम क्लास 10 इंग्लिश रो सेकेंड नॉन डिटेल्ड द बेगर विषय आम आज पढ़ा। मु तुमको ओडिया रे पूरा एक्सप्लेन करी पूरा कंप्लीट तुम लेसन को। तुम वीडियो एंड पर्यंत देख। जदि भी किसी डाउट आसूची ताहले तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करियो। मु तुम डाउट क्लियर पई सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड कर देबी। देखो द बेगर ई तुम लेसन ले आम पढ़ा गोटे भिकारी विषय रे। राइटर होचंती एंटोन चेकअप, रशियन ओरिजिन जड़े राइटर। टेक्स्ट आम आरंभ करिया। कौन लिखा है? काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू पोर हंग्री मैन। दयालु आज्ञा, दया करंतु यही गरीब भोकिला मनीष आड़ को आपणकर टिके ध्यान आकर्षण करंतु। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू इट। मु 3 दिन धरी मो पाखरे किछि भी खाइबा को नाही। आई हैव नॉट 5 कपकेक्स फॉर लॉजिंग। मोर 5 कपेक्स नहीं कोटी गोटे रेंट रे रहिबा पई। लॉजिंग माने बास रहिबा अर्थ रे कोटी कोटी गोटे रेंट रे रहिबा पई 5 कपेक्स मो पाखरे नहीं। कपेक्स होउची कोन? कपेक्स तमर रशियन करेंसी रे गोटे जेमिति हम इंडिया रे पैसा चले। रुपीज हला बड़ यूनिट, पैसा होउची छोट यूनिट। सेमिति रशिया रे कपेक्स चले। ये देख पिक्चर में कर दी कपेक 100 कपेक हेले 1 रबल हम रशिया रे। आमर इंडिया रे 100 पैसा हेले 1 रुपीज होउची सेमिति। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड। मु भगवान को दुहाई देई कहूची। फॉर 8 years आई वाज ए विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माय प्लेस थ्रू इंट्रिग्यूज। मु 8 वर्ष धरी कौन गोटे गाँव शिक्षक भाव में कार्य करुली। तापर मु मोर चाकरी हरईदेली कन्स्पिरेसी कारण। इंट्रिग्यूज माने कन्स्पिरेसी, षड़यंत्र कारण। इट इज ए ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। वर्षे हो गलानी मो पाखरे किसी कार्य नहीं। आउ गोटे वर्ष बीतीगला मुझे काम लगी मो पाखरे बर्तमान किसी करने को नहीं। द एडवोकेट सर्गेई looked at the raised fawn-colored overcoat of the suppliant. एडवोकेट सर्गेई माने ये होची देखो बेगर तमरो ये बेगर सर्गेई को आगे छेड़ा है कि कौन भिक्षा मागुची ताको किसी हेल्प करिया पई। आउ एठी जे सर्गेई छेड़ाइचंदी से बाय प्रोफेशन जणे एडवोकेट। तांको एडवोकेट कौन देखिले रेज्ड रेज्ड माने छिंडा द्वारा हरिणर छुआ रंगर पोशाक पिंधि ओभरकोट पिंधि। ओभरकोट माने शीतर बंचिया जो ऊपर पोशाक पिंधा जाए। ओभरकोट देख ये पिंधि बेगरटी। ओभरकोट ऑफ द सप्लायंट। सप्लायंट माने होची कौन? निवेदक। मु एटी लिखि देइछि सप्लायंट माने निवेदक। निवेदकर छिंडा द्वारा हरिणर छुआ रंगर ओभरकोट को एडवोकेट सर्गेई देखिले, लक्ष्य कले किए से मते हेल्प मागुची एमती करी लक्ष्य कले। रेज्ड माने होची कौन? रेज्ड माने होची तमर छिंडा द्वारा। फोन कलर्ड माने फोन माने हरिण छुआ रंगर पोशाक पिंधिबा सप्लायंट को लक्ष्य कले। एट हिज डूल ड्रंकेन आईज एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चिक। तापर से तार मलिन डूल माने मलिन ड्रंकेन आईज मदुआ आखी को निशाशक्त आखी को देखिले एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चिक। आउ तापरे तांका उभय गाल थिबा जो तुमर कौन देखिले रेड स्पॉट को देखिले। चिक माने कौन मु तुमको देखै दउची एटी देख। चिक माने हमर जो गाल एटी चित्र तुम देखि पारियो। एंड इट इज सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर। एवं सर्गेई को एमिति लागिला जे ये लोकटा को से आउ केतेबेले गोटे पूर्वरु देखिचंती कोउठी। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा। मोर वर्तमान मते गोटे ऑफर आसीची, मते गोटे सुजोग मिलिची गोटे नियुक्तिर कालुगा प्रोविंस रे। कालुगा प्रोविंस माने राज्य। किछि कंट्री रे राज्य को प्रोविंस कहंदी। हमर इंडिया रे स्टेट कहउचंदी। रशिया रे पाकिस्तान रे एमिति किछि कंट्री अछि प्रोविंस कुआ जाय। द मेडिकांट वेंट ऑन। मेडिकांट माने कौन? मेडिकांट माने होची तमरो भिकारी। भिकारी एमती कहि चलला ता कथा तार सर्गेई को आगे रखी चलला। बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर। किंतु मो पारे टंका नाही सेठी जाई पहुंचिया।
ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଯାଇଛି କାଳୁକା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ହେଲ୍ପ ମି କାଇଣ୍ଡଲି, ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ଏମ୍ ଆସେମ୍ଡ ଟୁ ଆସ୍କ, ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଏକଥା। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଅବ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ବାଇ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି, ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହେଇକି ମତେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମତେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଲାଗୁଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଆସେମ୍ଡ ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ, ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଏ କଥା କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି। କିଏ କହୁଛି? ବେଗର କହୁଛି। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ସର୍ଗେଇଜ୍ ଆଇଜ୍ ଫେଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମେନ୍ସ ଓଭର ସୁଜ୍, ସର୍ଗେଇର ଆଖି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଭିକାରୀର ଓଭର ସୁଜ୍ ଉପରେ ପଡିଲା। ଓଭର ସୁଜ୍ ମାନେ ହଉଛି କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ପାଦରେ ଯୋଉ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓଭର ସୁଜ୍, ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ରଷିଆରେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମର ଅରିଜିନ ହେଇଛି, ରଷିଆରେ କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟରେ ଏମିତି ସବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। one of which was high and the other low। ଏଇ ଯେ ବେଗର ଥିଲା ସେ ଓଭର ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବେଗର ଆପିୟରାନ୍ସ ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ରାଇଟର ତମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଓଭର ସୁଜ୍ ତାର ବଡ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ପୁରା ବେଗର ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ରାଇଟର। ଏଣ୍ଡ ହି ସଡନଲି ରିମେମ୍ବର୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ, ହଠାତ୍ ସେ କିଛି ମନେ ପକେଇଲା। ସରି, ଏଟା କିଛି ମନେ ପକେଇଲେ, କିଏ ପକେଇଲେ? ସର୍ଗେଇ ମନେ ପକେଇଲେ। ସର୍ଗେଇ ତା ଓଭର ସୁଜ୍ କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ପଡିଗଲା। ଲୁକ୍ ହିୟର, ଆରେ ଏଠିକି ଦେଖ। ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ମି, ମତେ ଲାଗୁଛି, ଆଇ ମେଟ୍ ୟୁ ଦ ଡେ ବିଫୋର ୟଷ୍ଟରଡେ। ଦ ଡେ ବିଫୋର ୟଷ୍ଟରଡେ ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ଗତକାଲିର ପୂର୍ବ ଦିନ, ପହର ଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ସାଦବ୍ୟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରେ ଦେଖିଥିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି। ହି ସେଡ୍, ସେ କହିଲେ, ସର୍ଗେଇ କହିଲେ, ବଟ୍ ୟୁ ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦେନ୍ that you were a student who had been expelled। କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯାହାକୁ କି ବିତାଡିତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ବହିଷ୍କୃତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। and not a village school teacher, ଏବଂ ତମେ ତ ଭିଲେଜ ସ୍କୁଲ ଟିଚର କଥା ସେତେବେଳେ କହିନଥିଲ। ଡୁ ୟୁ ରିମେମ୍ବର, କଣ ତମେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛ? ସର୍ଗେଇଙ୍କର କଣ ମନେ ପଡି ଯାଇଛି ଯେ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି। ସର୍ଗେଇ ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟଫୁଲି ସେ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ମତେ ସେଦିନ କହିଥିଲ ଏକଥା, ଆଜି ତ କଣ ଟିଚର କହୁଛ? ତେଣୁ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ବେଗର ରିପ୍ଲାଏ କଣ ରହିଛି? ନୋ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ସୋ, ନା 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 ଏଭଳିଆ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଏକଥା ତ କହି ନାହିଁ। ମମ୍ବଲ୍ଡ ଦ ବେଗର, ବେଗର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ମମ୍ବଲ ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ମାନେ ସ୍ଲୋ ଲୋ ଭଏସ ରେ କହିବା। ଟେକେନ୍ ଏବେକ୍, ଟେକେନ୍ ଏବେକ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି। ବେଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତାର କଣ ତାର ସତ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହୁଛି, ନା ନା ଏଭଳିଆ ହେଇପାରିବନି। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭିଲେଜ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଶିକ୍ଷକଟେ। and if you like I can show you my papers, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପେପର ଦେଖେଇ ପାରିବି, ମୋ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ମାନେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ କେମିତି ସର୍ଗେଇଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଦବ, ଧ୍ୟାନକୁ ବଦଳେଇ ଦବ, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଖରୁ ଖସିକି ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ଗେଇ ତାର ସତକୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। have done with lying, କଣ ତମ ମିଛ କହିବା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହବ? You called yourself a student and even told me that you had been expelled for। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କରିବ କି? ତମେ ମତେ କହିଥିଲ ତମେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର, ଏବଂ ଏମିତି ବି କହିଥିଲ ଯେ ତମକୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ରିମେମ୍ବର, କଣ ତମେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନ? ସର୍ଗେଇ ଫ୍ଲସ୍ଡ and turned from the raged creature with an expression of disgust। ସର୍ଗେଇ କଣ ହେଲେ, ରାଗରେ ଲାଲ ପଡିଗଲେ। ଫ୍ଲସ୍ଡ ମାନେ ଲାଲ ପଡିଯିବା, ଏବଂ ଏଇ ରେଜ୍ଡ କ୍ରିଏଚର ଠାରୁ, ଏଇ ଛିଣ୍ଡା ଦଦରା ମଣିଷ ଜନ୍ତୁଟା ଠାରୁ ବୁଲି ପଡିଲେ ବିରକ୍ତି ଭାବନାରେ, ବିରକ୍ତି ଚାହାଣୀରେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଡିସଅନେଷ୍ଟି ମାଇ ଡିୟର ସାର୍, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ଅସାଧୁତା ଆଜ୍ଞା। ହି କ୍ରାଏଡ ଏଙ୍ଗ୍ରିଲି, ସେ କଣ କଲେ ନା ଚିତ୍କାର କରିଲେ, ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ ସ୍ୱିଡଲିଂ, ଆଇ ସାଲ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ ପୋଲିସ ଫର ୟୁ, ଡାମ୍ ୟୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଧୋକାମି, ଏଇଟା ଚିଟିଂ। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଧୋକେବାଜି କରୁଛ, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଛଳନା କରୁଛ। ଏଇଟା ସ୍ୱିଡଲିଂ ମାନେ ହଉଛି, ଦେଖ ସ୍ୱିଡଲିଂ ମାନେ ଠକେଇ, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠକେଇ କରୁଛ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ପୋଲିସ ପଠେଇବି। ଡ୍ୟାମ୍ ୟୁ, ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ତମ ପାଖକୁ କଣ ପଠେଇବି? ପୋଲିସ ପଠେଇବି। ଇଏ ତାକୁ କଣ, ସର୍ଗେଇ ତାକୁ କଣ
ତା ଉପରେ ପୁରା ଡିସଗଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ରାଗରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାକୁ ନବା ପାଇଁ ଭୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ସାର୍ ହି ସେଡ୍, ଆଜ୍ଞା, ଲେଇଂ ହିଜ ହେଡ୍ ଅନ୍ ହିଜ ହାର୍ଟ, ତାର ହାତକୁ ହୃଦୟ ଉପରେ ରଖିକି ସେ କହିଲା, ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ ଆଇ ୱାଜ ଲାଇଂ, ସତ କଥା ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଥିଲି। ଆଇ ଏମ୍ ନାଇଦର ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନର ଏ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର। ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଫିକ୍ସନ, ଆଉ ସେ ସବୁ କଥା ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ବା ଏବେ କହୁଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଫିକ୍ସନ। ଫିକ୍ସନ ମାନେ କଣ? ମନଗଢା କାହାଣୀ, କାଳ୍ପନିକ କଥା। Formerly I sang in a Russian choir and was sent away from for drunkenness। ସେ କହିଲା କଣ ନା, ମୁଁ ଫର୍ମରଲି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଷିଆନ କ୍ୱାୟାରରେ, ରଷିଆନ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। and was sent away for drunkenness, ମୋର ନିଶା ପଣ କାରଣରୁ ମତେ ବାହାରକୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ମତେ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। but what else can I do, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି? I can't get along without lying, ମୁଁ ମିଛ କହିବା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। no one will give me anything when I tell the truth, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସତ କହିବି ମତେ କେହି ବି କିଛି ଦେବେନି। what can I do, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? what can you do, ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ? you ask what you can do, ତୁମେ ପଚାରୁଛ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ? cried ସର୍ଗେଇ, ସର୍ଗେଇ ଚିତ୍କାର କରିକି କହିଲେ। ସର୍ଗେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଙ୍ଗର ପୁରା ପିକରେ। କମିଂ କ୍ଲୋଜ ଟୁ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ସେ କହିଲେ, ସର୍ଗେଇ କହିଲେ, ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ, କାମ ଯାହାକୁ ତମେ କରିପାରିବ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ୱାର୍କ, ତମକୁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ହ୍ୱାଟ, କିଏ କହିଲା? ବେଗର କହିଲା। କଣ? ୟେସ୍ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ବଟ୍ ହ୍ୱେର୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ସେ ବେଗର କହିଲା କଣ କହିଲେ ଆପଣ? ସେଠୁ ସର୍ଗେଇ କହିଲେ, ହଁ ତମେ ଠିକ ଶୁଣିଛ, ତମେ କାମ କରିପାରିବ। ତାପରେ ବେଗର କହୁଛି, ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ମୁଁ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ବଟ୍ ହ୍ୱେର୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ ୱାର୍କ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି କାମ ପାଇବି? ହାଉ ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଚପ୍ ଉଡ୍ ଫର୍ ମି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ କାଠ କାଟିବ, ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ସଜେସନ ଦେଲେ ସର୍ଗେଇ ସେ ବେଗରକୁ। ଆଇ ଉଡ୍ ନଟ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ମୁଁ ସେଟା କରିବାକୁ ମନା ତ କରିବିନି। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଡେଜ୍ ଇଭେନ୍ ସ୍କିଲ୍ଡ ଉଡ୍ କଟର୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ସିଟିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ରେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଭଲ କାଠ କଟାଳି ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେଡ ମିଳୁନାହିଁ। ବିନା ବ୍ରେଡରେ, ବିନା ଆର୍ନିଂରେ, ବ୍ରେଡ ଅର୍ଥ ଏଠି ଆର୍ନିଂ, ଆର୍ନିଂରେ ସେମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି କାଠ କାଟି ପାରିବି? ୱିଲ୍ ୟୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଚପ୍ ଉଡ୍ ଫର୍ ମି, କଣ ତମେ ଆସିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କାଠ କାଟିବ? ଚପ୍ ମାନେ କାଟିବା। ୟେସ୍ ସାର୍ ଆଇ ୱିଲ୍, ଭେରି ୱେଲ୍, ୱି ୱିଲ୍ ସୁନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍, ଠିକ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର, ଭଲ କଥା, ଶୀଘ୍ର କଥା ଜଣା ପଡିଯିବ। ତାପରେ କଣ କଲା, କଣ ହେଲା ଦେଖ। ଫିକ୍ସନ ମାନେ ମନଗଢା କଥା, କ୍ୱାୟାର ମାନେ ଗାୟକ ଦଳ। କ୍ୱାୟାର ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇଠି। କ୍ୱାୟାର ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ, ତମର ଟିମ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ, ସରି ତମର ଗାୟକ ଦଳ କ୍ୱାୟାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ୱାୟାର, ଏଇଟା ନେଇଛି ଏଠି ପିକ୍ଚରରେ। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ସମୂହ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ନହେଲେ କିଛି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ କନସର୍ଟରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏକାଠି ହେଇକି, ସେଟାକୁ ଆମେ କ୍ୱାୟାର କହନ୍ତି। ଦେଖ CHOIR ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ସର୍ଗେଇ ହାଷ୍ଟେଣ୍ଡ ଆଲଙ୍ଗ, ସର୍ଗେଇ କଣ ଜଲ୍ଦିରେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ରବିଂ ହିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ହାତକୁ ଘଷି ଘଷିକା। ହି କଲ୍ଡ ହିଜ କୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କିଚେନ, ତାଙ୍କ କିଚେନରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କୁକ୍ କୁ ବାହାରକୁ ଡାକିଲେ। ହିୟର ଓଲଗା ହି ସେଡ୍, ସେ କହିଲେ ଓଲଗା ଏଠି ଦେଖ। ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ଓଲଗା ହେଲା ତାଙ୍କ କୁକ୍ ର ନାଁ, କାହାର? ସର୍ଗେଇଙ୍କର। ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଇନଟୁ ଦ ଉଡ୍ ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଚପ୍ ଉଡ୍, ଏଇ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ କୁ, ଏଇ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କାଠ କଟା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଦିଅ। ତ ସ୍କାରକ୍ରୋ ଅଫ୍ ଏ ବେଗର ସର୍ଜଡ ହିଜ ସୋଲ୍ଜର, ମାନେ ବେଗର ଯୋଉ ସ୍କାରକ୍ରୋ ଥିଲା, ସ୍କାରକ୍ରୋ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଏଇଟା, ସ୍କାରକ୍ରୋ ମାନେ ଯୋଉଟା ତମର ଦେଖିଥିବ ତମର କ୍ଷେତରେ ଲାଗିଥାଏ ପକ୍ଷୀ ଫକ୍ଷୀ ଉଡେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଡରେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଡରେଇ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିବ, ସେମାନେ ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ କରିବେ କ୍ରପ୍ କୁ। ସ୍କାରକ୍ରୋ, ଏଟାକୁ ଆମେ ସ୍କାରକ୍ରୋ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କାରକ୍ରୋ କାହାକୁ କୁହାଉଛି? ବେଗରକୁ। ବେଗର ଯୋଉ ଶରୀର ଥିଲା,
ସେଟା ସ୍କାର୍କ୍ରୋ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେ ଏତେ ମାନେ ମାନେ ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥା ତାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ସେ ନିଜର ବନେଇ ନେଇଥିଲା, ସେ ସ୍କାର୍କ୍ରୋ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ସେ କଣ ହେଲା, ସ୍କାର୍କ୍ରୋ ଅଫ ଦ ବେଗର ସଜ୍ଡ ହିଜ ସୋଲଜର୍ସ, ତାର କାନ୍ଧ ଦିଟାକୁ ସେ ଉଠେଇ ଦେଲା as if in perplexity, ଯେମିତିକି ସେ ସଂକୋଚରେ ଅଛି, ସେ ଯେମିତିକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଉଟରେ ଅଛି କଣ କରିବ। and went resolutely after the cook, ସେ ମାନେ ଅନିଶ୍ଚୟିତ ଭାବରେ ସେ କୁକ୍ ପଛେ ପଛେ ଗଲା, ମାନେ ସେ କଣ କରିବ ଜାଣି ନ ପାରିକି ଏମିତି ସେ ଡାଉଟଫୁଲି ସେ ଯାଉଛି ତା ପଛେ ପଛେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ନିଜ କଥାରେ ସେ ଫସି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଏମିତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଟିକିଳେ ହେଲେ ନାହିଁ। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words। ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ତାର ଚାଲିରୁ, his gait ମାନେ ତାର ଚାଲିବା ଢଙ୍ଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେ କନସେଣ୍ଟେଡ ନୁହେଁ, ସେ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହେଁ ଯିବାକୁ ଆଉ କାଠ କାଟିବାକୁ, କାରଣ ସେ ଭୋକିଲା ଆଉ କାମ ଥିଲା ଆଉ କାମ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ଲଜ୍ଜା କାରଣରୁ ଆଉ ନିଜ କଥାରେ ଫସି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ନ ଚାହିଁବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚାଲି ଚାଲିକି ତା ପଛରେ ଗଲା କାଟିବା ପାଇଁ। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ତାର ଶକ୍ତି ସବୁ ହ୍ରାସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭୋଦକା ଦ୍ୱାରା। ଭୋଦକା ହଉଛି ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଲକୋହଲିକ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଦଟେ ଯୋଉଟାକୁ ରଷିଆରେ ବେଶୀ ୟୁଜ କରାଯାଏ। and that he was unhealthy, ଆଉ ସେ ଅନହେଲ୍ଦି ବି ଥିଲା, ଅସୁସ୍ଥ ବି ଥିଲା, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବି ଥିଲା। and did not feel the slightest inclination for toil, ମାନେ ତାର ଟିକିଏ ହେଲେ ତିଳେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଟଏଲ କରିବାକୁ। ଟଏଲ ମାନେ ହଉଛି ହାର୍ଡୱାର୍କ, ସରି ଏଠି ମୁଁ ଟଏଲ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଟଏଲ ମାନେ ହଉଛି ହାର୍ଡୱାର୍କ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଏଇଟା ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ। ସର୍ଗେଇ ହରିଡ୍ ଇନଟୁ ଦ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍, ସର୍ଗେଇ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଡାଇନିଂ ରୁମକୁ ଗଲେ ବା ଜଲ୍ଦିରେ ଗଲେ। from its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard। ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଯୋଉଠୁ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଇକି ଝରକା ଦେଇକି ଜଣେ କେହି ଉଡ୍ ସେଡ୍ କୁ ଆଉ ୟାର୍ଡରେ କଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଚାଲୁଛି ସବୁ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ସର୍ଗେଇ ସ ଦ କୁକ୍, ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ସର୍ଗେଇ କୁକ୍ କୁ ଦେଖିଲେ। and the beggar came out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed। ସେ କୁକ୍ କୁ ଦେଖିଲେ, ବେଗର କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ୟାର୍ଡ ମାନେ ୟାର୍ଡ କୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଡୋର ଦେଇକି, ପଛ କବାଟ ଦେଇକି, ଏବଂ ସେମାନେ ସେଡ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସ୍ନୋ ଡାଟି ସ୍ନୋ ଯୋଉ ପଡିଥିଲା, ବରଫ ପଡିଥିଲା, ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରି, ତାକୁ ପାର କରି। ଓଲଗା ଗ୍ଲେୟାର୍ଡ ୱାର୍ଥଫୁଲି ଏଟ୍ ହର୍ କମ୍ପାନିଅନ୍, ଓଲଗା ମାନେ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲା ରାଗିକି, ୱାର୍ଥଫୁଲି ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି, ତାର କମ୍ପାନିଅନକୁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ, ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଏଠି ହଉଛି ତମର ଯୋଉ ବେଗରଟା, ବେଗର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା, ସେ ତା କମ୍ପାନିଅନ। shoved him aside with her elbow, ତାକୁ ତାଙ୍କ କହୁଣୀରେ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଦେଇକି ଠେଲିଦେଲେ। unlocked the shed, shed କୁ ଖୋଲିଲେ ଚାବି। and angrily banged the door, ଏବଂ କବାଟକୁ ଜୋର କରିକି ଧକ୍କା ଦେଇକି ଖୋଲିଦେଲେ। Next he saw the pseudo teacher scat himself on a log and become lost in thought, with his red cheeks resting on fists। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ pseudo teacher, କିଏ ଦେଖିଲେ ଏଠି? ସର୍ଗେଇ ଦେଖିଲେ। ସର୍ଗେଇ ଝରକାରୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଯେ pseudo teacher ମାନେ ମିଛ ଶିକ୍ଷକ, ଯେ ନିଜକୁ ମିଛ ଶିକ୍ଷକ ବତଉଥିଲା, ମାନେ ବେଗରଟା, ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କାଠର ଟୁକୁଡା ଉପରେ, ଲଗ ଉପରେ ବସେଇ ନେଲା। ସ୍କାଟ ମାନେ ବସିବା, ବସେଇ ନେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ କଣ, ତା ଗାଲ ରେଡ ଚିକ୍ସ କୁ ତା ଫିଷ୍ଟ ଉପରେ, ମୁଠା ଉପରେ, ମୁଷ୍ଟି ଉପରେ ରଖିକି ସେ କଣ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଗଲା। ଦ ଓମେନ୍, ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଫିଷ୍ଟ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ କରିବା କଣ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇଠି ପିକ୍ଚରରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫିଷ୍ଟ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ କରିବା, ରେଷ୍ଟିଂ ଅନ୍ ଫିଷ୍ଟ।
ଏମିତି ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଜେସ୍ଚର ଦେଖାନ୍ତି। ଦ ଓମେନ୍ ଫ୍ଲଙ୍ଗ ଡାଉନ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ସ ଏଟ୍ ହିଜ୍ ଫିଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଓମେନ୍ ଥିଲା ମାନେ କୁକ୍, ଓଲଗା ଆମର କୁକ୍ ର ନା, ଓଲଗା କଣ କଲା ତା ପାଦ ପାଖକୁ ଆକ୍ସ କୁ ଜୋରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତମର ଫ୍ଲିଙ୍ଗ ଡାଉନ୍ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବା, ଫ୍ଲିଙ୍ଗ ଡାଉନ୍ ତାର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ ହେଇଛି ଫ୍ଲଙ୍ଗ ଡାଉନ୍। ସ୍ପାଟ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରିଲି, ତାପରେ ରାଗିକି କଣ ଛେପ ପକେଇଦେଲା। and judging from the expression of her lips began to scold him। ତାପରେ ରାଇଟର ଦୂରରୁ କଣ ତାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଲିପ ର ଜଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ତାକୁ ଗାଳି ଦବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଏ? କୁକ୍। କୁକ୍ ଗାଳି ଦଉଛି, ରାଇଟରଙ୍କୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲିପ୍ସ ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଲିପ୍ସ ର ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ସେ କଣ ଜଜ୍ କରିକି ସେ ଜାଣିନେଲେ ଇଏ ଗାଳି ଦଉଛି। ଦ ବେଗର irresolutely pulled a billet of wood towards him। ମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିକାରୀଟି ଗୋଟେ କାଠର ଟୁକୁଡ଼ା, ବିଲେଟ ମାନେ କାଠର ଟୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଲା ତା ଆଡକୁ। set it up between his feet, ତା ପାଦ ଦିଟା ମଝିରେ ତାକୁ ସେଟ୍ କଲା, ଫିକ୍ସ କଲା। and tapped it feebly with the axe, ତାକୁ ସେ ବାଡେଇଲା। ଫିବିଲି ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ତାର ଆକ୍ସ ରେ, କୁରାଡିରେ। the billet wavered and falls down, ଏଟା ଫିଲ୍ସ ଡାଉନ୍ ଦେଇଛି, ଫେଲ୍ସ ଡାଉନ୍ ହବ, ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍ ହବ, ପାଷ୍ଟ ରେ ହବ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍। ବିଲେଟ ୱାଇଭର୍ଡ ମାନେ ହେଲା ଥରିଲା, କାଠ ଗଣ୍ଡଟା ଥରିଲା। ସେ ଧୀରେ କିନା ବାଡେଇଛି, ତା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ତାର ବାଡେଇବାର ଯୋଉ ତାକତ ଅଛି ତା ଉପରେ ପଡିନି, ଯା ଅଳ୍ପ ପଡିଛି। ଅଳ୍ପ ପଡିବା କାରଣରୁ ସେ ଟୁକୁଡା ହବା ବଦଳରେ ସେ ଥରିକି କଣ ହେଇଯାଇଛି, ପଡିଯାଇଛି ତଳେ, ଆଉ ସେ ଟୁକୁଡା ହେଇନି। ଦ ବେଗର ଏଗେନ୍ ପୁଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ହିମ୍, ବେଗର ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ତା ଆଡକୁ, ସେଇ ଯୋଉ କାଠ ଟୁକୁଡାକୁ। ବ୍ଲ୍ୟୁ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରିଜିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ତାର ଥଣ୍ଡା ହାତକୁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ନିଜର, ମାନେ ତା ହାତ ପୁରା ଶୀତରେ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ଫ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ହାତକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଙ୍କି ଦେଲା ପାଟିରେ। and tapped it with his axe cautiously, ତାପରେ ସେ କାଠକୁ କଣ କଲା, ତା ଆକ୍ସ ରେ ପୁରା ସତର୍କତାର ସହିତ, cautiously ମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ତାକୁ ବାଡେଇଲା। as if afraid of hitting his overshoe or of cutting his finger, ଯେମିତି କି ସେ ଡରି ଭୟ କରୁଛି ଯେ ତାର ଓଭରସୁକୁ ସେ ବାଡେଇ ଦବ ବା ତା ଆଙ୍ଗୁଳିକି ସେ କାଟିଦବ, ସେମିତି ଭୟ କରୁଛି, ଲାଗୁଥିଲା ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସତର୍କତାର ସହିତ ତାକୁ ବାଡେଇଲା। ଧୀରେ କିଣା ଆଘାତ ପୁଣି ଦେଲା। ଦ ଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ ଉଡ୍ ଏଗେନ୍ ଫେଲ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତାପରେ କାଠର ଯୋଉ ଟୁକୁଡାଟା ପୁଣି ଥରେ ମାଟିରେ ପଡିଗଲା। ସର୍ଗେଇଜ୍ ଏଙ୍ଗର ହେଡ୍ ଭେନିସ୍ଡ, ସର୍ଗେଇଙ୍କ ରାଗ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ ନିଜ ଆଡୁ। for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the court। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବା ଡ୍ରଙ୍କେନ୍ ମାନେ ମଦୁଆ ହେଇପାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାମ, ମେନିଆଲ ଲେବର ମାନେ ସାଧାରଣ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଗେଇ ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଧେ କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କାମଟା ଲୋକକୁ ଦବାର ନଥିଲା। ଏତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାମକୁ ମୁଁ କରଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ଅସୁସ୍ଥ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବା ଲୋକଟିଏ ହେଇପାରେ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇପାରେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବା ମଦୁଆ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ କାମରେ ଲଗେଇଛି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁତପ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, an hour later Olga came in and announced that the wood had all been chopped। ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଅଲଗା ଆସିଲା ଭିତରକୁ, ଆଉ କହିଲା ଯେ କଣ ନା ସବୁ କାଠ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଚପ୍ କରିବା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡା କରିବା। ଗୁଡ୍, ଗିଭ୍ ହିମ୍ ହାଫ୍ ଏ ରବୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କଥା, ତାକୁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ରବୁଲ ଦେଇଦିଅ। ହାଫ୍ ରବୁଲ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରବୁଲ ଯେ 100 କପେକ୍ସ, ଆଉ ତମର ତାହେଲେ କେତେ କପେକ୍ସ ହବ, ତମେ ହିସାବ କର। 50 କପେକ୍ସ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେଡ୍ ସର୍ଗେଇ, ସର୍ଗେଇ କହିଲେ ତାକୁ ହାଫ୍ ରବୁଲ ଦେଇଦିଅ। if he wants to he can come back and cut wood on the first day of each month। ଯଦି ସେ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଆସିପାରିବ ଆଉ ଏଠି କାମ କରିପାରିବ। we can always find work for him, ଆମର ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ, ଆମଠାରେ ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ ମିଳିଯିବ। on the first of the month the waif made his appearance and again earned half a ruble।
ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ୱେଫ୍ ମାନେ କ'ଣ? ୱେଫ୍ ମାନେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ୱେଫ୍ ମାନେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ତାର ଆପିୟରାନ୍ସ ଆଣିଲା, ମାନେ ତାର ପୁଣି ସେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲା, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ରବୁଲ ପୁଣି ଆର୍ନ କଲା, ପୁଣି ହାଫ୍ ରବୁଲ ରୋଜଗାର କଲା। ଅଲଦୋ ହି କୁଡ୍ ବେୟାରଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଲେଗ୍ସ, ଯଦିଓ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ବେୟାରଲି ମାନେ ରେୟାରଲି, ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଥିଲା ତା ଗୋଡ଼ ଦିଟାରେ, ମାନେ ସେ ବହୁତ ୱିକ୍ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ବି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ଅନ୍ ହି ଅଫେନ୍ ଆପିୟର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ୱାର୍କ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଫର୍ ହିମ୍। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ, ଅଫେନ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଠି ଦେଖାହେଲା ଅଗଣାରେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଥର କାମ ମିଳୁଥିଲା। ସେଠି ସର୍ଗେଇଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ତାକୁ କାମ ତ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ନାଉ ହି ଉଡ୍ ସୋଭେଲ୍ ସ୍ନୋ, ନାଉ ପୁଟ୍ ଦ ଉଡ୍ ସେଡ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର, ନାଉ ବିଟ୍ ଦ ଡଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟ୍ରେସେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, କାଠ କାଟିଆ କାମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭିନ୍ନ କାମ ବି ପାଉଥିଲା, ତାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସୋଭେଲ୍ ସ୍ନୋ ମାନେ ସ୍ନୋକୁ ଖୋଳୁଥିଲା, ତାକୁ କାଠ ଯୋଉ ଘର ଥିଲା ସେଠି କାଠକୁ ସାଇଜ କରିକି ସଜେଇକି ରଖୁଥିଲା। ଡଷ୍ଟ କୁ ରକ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍, ରକ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ତମର ଗାଲିଚା, ମ୍ୟାଟ୍ରେସେସ୍ ମାନେ ଗଦି, ଗଦି ଆଉ ଗାଲିଚାରେ ଯୋଉ ଧୂଳି ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଝାଡୁଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଏବେ କରୁଥିଲା ସିଏ। ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ହି ରିସିଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ 20 to 40 କପେକ୍ସ। ସବୁଥର ତାକୁ ସେ ପାଉଥିଲା 20 ରୁ 40 କପେକ୍ସ ଭିତରେ ପାଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଉଥିଲା? ୱେଜେସ୍ ପାଇଯାଉଥିଲା, ମଜୁରୀ ତାକୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଇଭେନ୍ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ୱାଜ୍ ସେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଟୁ ହିମ୍। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାକୁ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଉଜରର ପେୟାର ପଠା ହେଲା, ମାନେ ତାକୁ ସର୍ଗେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରାଉଜର ଦେଲେ। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. ଯେତେବେଳେ ସର୍ଗେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ମୁଭ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଲେ। ହାୟାର କରିବା ମାନେ ଭଡ଼ାରେ ନେବା। ତାକୁ ପୁଣି ଡାକିଲେ, ପୁଣି ଭଡ଼ାରେ ନେଲେ ପେକିଂ ଆଉ ହାଉଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। ପେକିଂ ମାନେ ତ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଆଉ ହାଉଲିଂ ମାନେ ଠେଲିବା, ଫର୍ଣ୍ଣିଚରକୁ ଠେଲା ଠେଲି ଟଣାଟଣି କରିବାରେ ସେ ତାକୁ ନେଲେ। This time the wave was sober, gloomy and silent. ଏଥର କିନ୍ତୁ ୱେଭରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ୱେଭ୍ ମାନେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ସେ ସବର ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସେ ନିଶାସକ୍ତରୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସବର ମାନେ ନିଶା ମୁକ୍ତ। ଗ୍ଲୁମି ମାନେ ଉଦାସ, ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବହୁତ ଥିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ହି ହାର୍ଡଲି ଟଚ୍ଡ ଦ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ସେ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରକୁ, ଆସବାବପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲା। ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ୱାଗନ୍ସ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହିଜ୍ ହେଡ୍, ସେ ୱାଗନ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଝୁଲେଇକି, ମାନେ ନଇଁ ନଇଁକି ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିକି ଗଲା। ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରିଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆପିୟରିଂ ବିଜି, ଏମିତି ଛଳନା ନ ଦେଖେଇକି, ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ଛଳନା ନ ଦେଖେଇକି ପୁରା ନମ୍ର ଭାବରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା। He only shivered in the cold, ସେ କେବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରିଲା। and became embarrassed, ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲା। and his tattered fancy overcoat, ତାର ଚିରା ଫଟା, ଟାଟର୍ଡ ମାନେ ଚିରା ଫଟା, ଫେନ୍ସି ମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ, ଓଭରକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବା କାରଣରୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଇମୋସନ କିଛି ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିମାଣରେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ଲଜ୍ଜିତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଟାଟର୍ଡ ଫେନ୍ସି ଓଭରକୋଟ୍, ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଓଭରକୋଟ୍ କିନ୍ତୁ ଚିରା ଫଟା ଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ ହେଇଛି। ଆଫ୍ଟର ଦ ମୁଭିଂ ୱାଜ ଓଭର, ସର୍ଗେଇ ସେଣ୍ଟ ଫର୍ ହିମ୍। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଗେଇଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା କାମ, ସେ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଭ୍ କରଉଥିଲେ, ମୁଭିଂ ସରିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ସର୍ଗେଇ ତାକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ, କାହାକୁ? ବେଗରକୁ। ଏଇଟା ତମର ହଉଛି ରବୁଲ, ରସିଆନ ରବୁଲ। ଏଇଭଳି 1 ରବୁଲ ହେଲେ 100 କପେକ୍ସ ହବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତମର ୟୁନିଟ୍ ରସିଆର କରେନ୍ସିର ହଉଛି ରବୁଲ ଆଉ କପେକ୍ସ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଅଛି ରୁପିଜ ଆଉ ପେସା, ସେମିତି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଆସିଲା, ସର୍ଗେଇ ତାକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ବେଗରକୁ। ୱେଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ୱାର୍ଡସ୍ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଭଲ କଥା ଯେ ମୋର କଥା ତମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିଛି। ହି ସେଡ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ହିମ୍ ଏ ରବୁଲ, ତାକୁ ଗୋଟେ ରବୁଲ ଦେଇକି, ରବୁଲ ହାତେଇ ଦେଇକି ତାକୁ କ'ଣ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ରବୁଲ ଧରେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ, ଆଉ ତାର ହାର୍ଡୱାର୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରବୁଲ ଦେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତ ହାଫ୍ ରବୁଲ ଦଉଥିଲେ, 20-40 ରବୁଲ ଦଉଥିଲେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇକି ତାକୁ 1 ରବୁଲ ଦେଲେ। ହିୟର ଇଜ ୟୋର ପେନ୍ସ, ହିୟର ଇଜ ଫର ୟୋର ପେନ୍ସ,
ଏଇଟା ତୁମର କଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତୁମର ହାର୍ଡୱାର୍କ ପାଇଁ। ଆଇ ସି ୟୁ ଆର୍ sober and have no objection to work। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ, ଆଉ ତମର କିଛି କାମ କରିବାରେ ଆପତ୍ତି ବି ନାହିଁ। What is your name? ତମର ନାଁ କଣ? ସେଇଠୁ ବେଗର କଣ କହୁଛି, ଲସ୍କପ୍, ମୋର ନାଁ ଲସ୍କପ୍। ୱେଲ୍ ଲସ୍କପ୍, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନାଉ ଅଫର୍ ୟୁ ସମ୍ ଅଦର କ୍ଲିନର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଅନ୍ୟ କ୍ଲିନର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବି। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ରାଇଟ୍, କଣ ତମେ ଲେଖିପାରିବ? କ୍ଲିନର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବି, କଣ ତମେ ଲେଖିପାରିବ? ଆଇ କ୍ୟାନ୍। ସେଇଠୁ ଲସ୍କପ୍ କହୁଛି, ବେଗର କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ଦେନ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଲେଟର ଟୁ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ ଟୁମୋରୋ। ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ ଲେଟରଟା କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ସମ୍ କପିଂ ଟୁ ଡୁ। ତାହେଲେ ତମକୁ ସେଠି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ବି ଦିଆଯିବ। କପି କରିବା ମାନେ ଲେଖିବା, ଲେଖିବା କାମ। ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ମଦ୍ୟପାନ କରନି। ଆଣ୍ଡ ରିମେମ୍ବର ହ୍ୱାଟ ଆଇ ହାଭ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖ ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା କହିଛି ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖ। ଶୁଭ ବିଦାୟ କହିକି ତା କତିରୁ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେଲେ। Pleased at having put a man on right path, Sergei tapped Loskov kindly on the shoulder। ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି, ପ୍ଲିଜ୍ଡ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ସର୍ଗେଇ ତାର ସୋଲ୍ଡରକୁ, ମାନେ ତା କାନ୍ଧକୁ ଥାପି ଦେଲେ, ଥାପୁଡେଇ ଦେଲେ, ଟ୍ୟାପ କରିଲେ। ଦେଖ ଏଠି ପିକ୍ଚର ପଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। and even gave him his hand at parting। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତା ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ ତା ଆଡକୁ। gave him his hand ମାନେ ତାର ସର୍ଗେଇ ତାଙ୍କର ନିଜର ହାତକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ପାଇଁ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲସ୍କପ୍ took the letter and from that day forth came no more to the yard for work। ଲସ୍କପ୍ ଏଇ ଲେଟରଟା ନିଅ, ଚିଠିଟା ନିଅ, ଆଉ କହିକି ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ। କିଏ? ସର୍ଗେଇ ତାକୁ ଲେଟର ଦେଇଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ଫୋର୍ଥ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ତା ପର ସମୟ ମଧ୍ୟ କେମ୍ ନୋ ମୋର୍ ଟୁ ଦ ୟାର୍ଡ ଫର୍ ୱାର୍କ, ସେ ଆଉ ଆସିଲାନି ୟାର୍ଡକୁ, ଅଗଣାକୁ କାମ ପାଇଁ। କିଏ ଆସିଲାନି? ଲସ୍କପ୍ ଆସିଲାନି। 2 years went by, ଏମିତି ହେଇକି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଇଭିନିଂ, ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and one sealskin cap। ସର୍ଗେଇ ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ଟିକେଟ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଏଟରର, କଣ କରିବେ ନା ସିଟ୍ ପାଇଁ ପେ କରିବେ, ମାନେ ସିଟ୍ ବୁକିଂ କରିକି। ଥିଏଟର ମାନେ କଣ? ଯୋଉଠି ମୁଭି ଫୁଭି ଚଲାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲେ, ସେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ କି କର୍ଲି କୋଟ୍ କଲର, କଣ ନା କୋଟ୍ କଲର ଅଫ କର୍ଲି ଫର୍, ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଯାର କର୍ଲି ଫର୍ ସହିତ କଲର ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ୱର୍ନ ସିଲ୍ ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାପ୍। ସେ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ନୋଟିସ୍ କଲେ। ସିଲ୍ ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାପ୍ ମାନେ ସିଲ୍ ର ସ୍କିନ୍ ରୁ ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ ବନିଥିବ। ୱର୍ନ ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ, ବହୁତ ଥର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins। ସେଇ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଟିମିଡଲି ମାନେ ନମ୍ର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ ଟିକେଟ ସେଲର କୁ ସିଟ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ କପର କଏନ୍ସ ପେ କଲେ, କପର କଏନ୍ସ ଦେଲେ। ଲସ୍କଫ୍, ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ? ଆରେ ଲସ୍କଫ୍, କଣ ଇଏ ତୁମେ? କ୍ରାଏଡ ସର୍ଗେଇ, ସର୍ଗେଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ରେକଗ୍ନାଇଜିଂ ଇନ ଦ ଲିଟିଲ ମ୍ୟାନ ହିଜ ଫର୍ମର ଉଡ୍ ଚୋପର। ଚିହ୍ନି ପକେଇକି ଯେ ଏଇ ଛୋଟ ମଣିଷଟା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କାଠ କାଟୁଆଳି ଥିଲା। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, କେମିତି ଅଛ? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ, କେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ? ହାଉ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ୟୁ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ସବୁ ହଉଛି? ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ନୋଟାରୀ ନାଓ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ ପେଡ୍ 35 rubles a month। ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୋଟାରୀ, ଲେଖ ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ 35 rubles ମାସକୁ ପାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ହେଭେନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନ୍। ତାମାନେ ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ଫର୍ ୟୋର ସେକ୍, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ତମର ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଗ୍ଲାଡ୍ ଲସ୍କପ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲସ୍କପ୍। ୟୁ ସି, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଗଡ୍ ସନ୍, in a sense I gave you a push along in the right path। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ମୋର ଧର୍ମ ପୁଅ। ଗଡ୍ ସନ୍ ମାନେ ଧର୍ମ ପୁଅ।
इन ए सेन्स माने गोटे प्रकार तमे मोर धर्म पुओ बा धर्म पुओ आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पाथ मु तुमको गोटे ठीक बाटरे जीवा पई तुमको गोटे धक्का देइथिली बा तुमको गोटे प्रकार कोन करथिली बाट देखैथिली यू नो अच्छा एटा ता संगर पढ़ा आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पाथ यू नो जानो मु तुमको ठीक बाटरे जीवा पई बाट देखैथिली डू यू रिमेम्बर व्हाट ए रोस्टिंग आई गेव यू कोन तमे मने रखिछो मु तुमको केमिति भाबरे परिहास करिथिली माने परिहास करथिले माने कहउचंती देखो से तांको परिहास करथिबा जोगु एंको भितर परिवर्तन आसिला आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट दैट डे आई नियरली हैड यू सिंकिंग माने मु तुमको तमे बुडी जाउथबा अवस्था बंचैली माटी रे पोती जाउथबा अवस्था बंचैली मो पाद द्वारा से दिन माने आ क्षणिक परे तमे कौन होइथांतो बुडी जाइथांतो बा पोती जाइथांतो माटी रे मो पाद देखि बंचैली माने सेमिति सेंस पाद देखि बंचैले सेंस कौन दउची ना देखो जणे मनकर खाई रे पडुची तमे पाद देखैलो से पाद को धरिक उठी आसिला सेमिति सेंस रे एठी कौन होउची ना राइटर तमर जो सर्गेई ताकू कौन करचंती ना से बहुत बड़ विपद रे पडिथिला आ किछि समय परे से निजको निजे नष्ट कर दिथांता तार पूरा रुइन ही जाइथांता लाइफ किंतु तमर जो हमर के सर्गेई ताकू कौन गोटे प्रकार हेल्प हाथ बढ़ेकी ताकू उद्धार कर देइचंती से बडा विपत्ति रू थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माय वर्ड्स धन्यवाद वृद्ध लोक तमे मोर कथा को न भूली थिबार माने राइटर ताकू आसिला बेले एडवाइस देइथिले जो से एडवाइस को मानिकी लस्टअप काम करिछि बेगर जो जनक काम करिछि आ देखो तार जीवन रे एति उन्नति आछि सेतपई राइटर कहले धन्यवाद जेहेतु मो कथा को तमे मानिकी चलछो मो कथा भूली न थैंक यू टू आपन को भी बहुत बहुत धन्यवाद सेड लस्टअप लस्टअप कहला if I had not come to you then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day जदि मु आपन पाखु आसी नथांती सेदिन ताले हुए तो मु एजी भी मो निजको जने शिक्षक किंबा छात्र बोली कहिथांती परिचय देइथांती तमाने सेमिति मिछ कहिकी सेमिति बेगर अवस्था रे बंची थांती ना कि आजी रो गोटे भलो दिन भली भलो मनीष भली बंची थांती yes by flying to your protection I dragged myself out of a pit हाँ मु तुम अधीन रे आसिकी तुम संस्पर्श रे आसिकी मो निजको गोटे गातरू कौन उठेई आनी पारिली टाणिकी उठेई आनी पारिली ड्राग माने टाणिबा बुझिपारल एबे आमे देखिबा नेक्स्ट हाँ एटा होची देखो नोटारी एटा किए नोटारी एमाने सब कोर्ट फोर्ट रे काम करंती नोटारी जे माने सब कोन लेख निरीक्षक एबे देखिबा नेक्स्ट लेसन देखो आई एम वेरी ग्लैड इंडीड मु वास्तव रे बहुत आनंदित थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स एटा लस्ट अप कहूची आपणकर दयालु कथा आउ महत कार्य पई बहुत बहुत धन्यवाद आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କୁକ୍ ନିକଟରେ ବହୁତ ଋଣୀ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ମାନେ ଋଣୀ ଗଡ ବ୍ଲେସ ଦ୍ୟାଟ ଗୁଡ ଆଣ୍ଡ ନୋବଲ ଓମେନ ସେହି ଭଲ ଆଉ ମହତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କୁକ୍ ର କଥା କହୁଛି ଲସ୍କପ ୟୁ ସ୍ପୋକ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଦେନ୍ and I shall be indebted to you to my dying day but strictly speaking it was your cook uh, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡେପ୍ଟେଡ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ସରି କିନ୍ତୁ ନୁହଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡେପ୍ଟେଡ ମାନେ ଋଣୀ ହେଇ ରହିବି ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଖରାପ ଦିନ ପାଇଁ ଡାଇଂ ଡେ ମାନେ ଖରାପ ସମୟ ବା ଖରାପ ଦିନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସ୍ପିକିଂ ମାନେ ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଇଟ୍ ୱାଜ ୟୋର କୁକ୍ ଅଲଗା ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁକ୍ ଅଲଗା ହୁ ସେଭଡ ମି ଯିଏ କି ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା हाउ इज दैट एटा केमिति किए पचारे स्वर्गेई पचारे व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଠ କାଟିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଥିଲା ଓ ୟୁ ସଟ୍ ମାନେ ହଉଛି ହେ ତୁମେ ମଦ୍ୟପ ଓ ୟୁ ସଟ୍ ୟୁ ଓ ୟୁ ମିଜରେବଲ କ୍ରିଏଚର हे तमे दयनीय दुर्दशाग्रस्त जीव देयर इज नथिंग फॉर यू बट रुइन तम ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ବ୍ୟତୀତ
ruin ମାନେ ଧ୍ୱଂସ, ତମ ଜୀବନଟା କଣ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏମିତି। and then she would sit down opposite me and grow sad। ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସୁଥିଲା ଆଉ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। look into my face and weep। ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ କାନ୍ଦୁଥିଲା। oh you unlucky man। ଏ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟହୀନ ମଣିଷ। there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come। ये ଦୁନିଆରେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ଲେଜର ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ କେହି ବି କଣ କରିପାରିବେନି। there will be none in the world to come। କିଛି ବି ତମର ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିବନି। you drunkard। ତୁମେ ମଦ୍ୟପ। you will burn in hell। ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯିବ। hell ମାନେ ନର୍କ। ତୁମେ ନର୍କରେ ଜଳିବ। ବର୍ନ ମାନେ ଜଳିବ। oh you unlucky man। oh you unhappy one। ଏ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟହୀନ ମଣିଷ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ, ଏ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ, ତମେ ନର୍କକୁ ଯିବ, ନର୍କରେ ଜଳିବ। ଏବେ ତାକୁ ସେ କଣ ଫୋର୍ସଫୁଲ ୱାର୍ଡରେ ଗାଳି ଦବ ଭଳି ଶବ୍ଦରେ, ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦରେ କଣ ସେ ତା ଉପରେ ରାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କଥାକୁ ଲସ୍କପ କହୁଛି, ମନେ ପକଉଛି। and so she would carry on। ଏମିତି ସେ କଣ ଆଗକୁ ବଢଉଥିଲା, ଏମିତି ସେ କହି ଚାଲୁଥିଲା। you know in that strain। and so she would carry on you know। ତୁମେ ଜାଣ ସେମିତି ଭାବରେ ସେ ଚାଲୁ ରଖୁଥିଲା। carry on ମାନେ ଚାଲୁ ରଖୁଥିଲା। କିଏ? ସେ କୁକ୍। in that strain। ମୁଁ ସେଇ ଚାପରେ। I can tell you how much misery she suffered। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବିନି ଯେ ସେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲା। ମିଜିରି ମାନେ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଚ୍ଛା, ମିଜିରି ମାନେ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଦେଖିଦିଅ ଆଉଥରେ। I can tell you how much misery in that strain ମାନେ ସେଇ ଚାପରେ। କୋଉ ଚାପରେ? ସେ ଯେ ସବୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଲସ୍କପ କୁକ୍ ଠାରୁ, ସେ ତାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ତାର ସେମିତି ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଇଏ ଲସ୍କପ ଉପରେ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଓରିନେସ୍ କାରଣରୁ ଇଏ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଇଏ ସେଇ ଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି। ତାପରେ how many tears she shed for my sake। ସେ କେତେ ଲୁହ ମୋର ଭଲ ପାଇଁ ଝରେଇଛି। sake ମାନେ ମଙ୍ଗଳ। but the chief thing was she used to chop the wood for me। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ ମୋ ପାଇଁ କାଠ ସବୁ କାଟୁଥିଲା। do you know sir that I did not chop one single stick of wood for you। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସାର୍, ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଟୁଟେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଟି ନାହିଁ। she did it all। ସେ ସବୁ ୟାକୁ କରିଛି। why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her I cannot explain। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। I only know that owing to her words and noble deeds a change took place in my heart। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମାନେ କୁକ୍ର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। she set me right and I shall never forget it। ସେ ମତେ ଠିକ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ୟାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। however it is time to go now। ଏବେ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। there goes the bell। ବେଲ୍ ବାଜିଲାଣି। ଲସ୍କପ bowed and departed to the gallery। ଲସ୍କପ ନଇଁବା ମାନେ ରେସପେକ୍ଟ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ନଇଁଲା କାହା ଆଗରେ? ତମର ସ୍ୱର୍ଗେଇଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଉ ଡିପାର୍ଟେଡ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ। ଷ୍ଟୋରି ତମର ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖ ଭୋକାବୁଲାରି ଗୁଡାକ, ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋକାବୁଲାରି, ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ, ଇଂଲିଶରେ ତମର ମିନିଂ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶିଖିଦବ। MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ମୁଁ ସବୁ ଓଡିଆ ମିନିଂ ବି ସାଇଡରେ ତମକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ସବୁ ପେସେଜରେ ପାରାରେ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ବି ତମେ ଦେଖିଦିଅ, ତମ ଅଧିକ ଭଲ ବୁଝିପାରିବ ସେଠି। ଇଂଲିଶ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ଓଡିଆ ଶିଖିଦିଅ। ଆଜିର କ୍ଲାସ ସରିଯାଇଛି। ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।